ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ఓం శాంతికయ ఓం శాంతకయ ఓం శాంతి. ओम शांति अंदर की ओम शांति। तो आज का डेट 3 जनवरी 24। तो आज की बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। మధురమైన పిల్లలు బాబాకు చెందిన వారిగా అయ్యి బాబా పేరును ప్రఖ్యాతం చేయండి। बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा
संपूर्ण पवित्र बनने से బాబాకు చెందిన వారిగా అయ్యి బాబా పేరును ప్రఖ్యాతం చేయండి. సంపూర్ణంగా పవిత్రంగా అవ్వడంతో పేరు ప్రఖ్యాతం అవుతుంది. సంపూర్ణ పవిత్రంగా అవ్వడంతో పేరు ప్రఖ్యాతం అవుతుంది. नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से. तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है. మీరు సంపూర్ణ మధురంగా కూడా అవ్వాలి. तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है. మీరు సంపూర్ణ మధురంగా కూడా అవ్వాలి. प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सत्युग में नहीं होगी? సంగమ యుగంలో పిల్లలైన మీకు సత్యుగంలో ఉండని ఏ ఒక్క చింత ఉంటుంది? संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो సత్యుగ में नहीं होगी? సంగం యుగంలో పిల్లలైన మీకు సత్యుగంలో ఉండని ఏ ఒక్క చింత ఉంటుంది? उत्तर है जवाब, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है. సంగం యుగంలో మీకు పావనంగా అవ్వాలి అనే చింతయే ఉంటుంది. संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है. बाप ने तुम्हें और सब चिंताओं से बेफिक्र बना दिया. సంగం యుగంలో మీకు పావనంగా అవ్వాలి అనే చింతయే ఉంటుంది. బాబా మిమ్మల్ని ఇతర విషయాలన్నిటి నుండి నిశ్చింతులుగా చేశారు. बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया. బాబా మిమ్మల్ని ఇతర విషయాలన్నిటి నుండి నిశ్చింతులుగా చేశారు. बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया. तुम पुरुषार्थ करते हो कि पुरानी शरीर खुशी खुशी से छूटे. ఈ పాత శరీరాన్ని చాలా సంతోషంగా వదలాలి అని మీరు పురుషార్థం చేస్తారు. तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे. तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे. పాత వస్త్రాన్ని వదిలి కొత్తది తీసుకుంటామని మీకు తెలుసు. तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे. हर एक बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है. పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ తమ హృదయాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలి. हर एक बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है. పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ తమ హృదయాన్ని ప్రశ్నించుకోవాలి, మాకు ఎంత సంతోషం ఉంటుంది. हम बाप को कितना याद करते हैं. మేము బాబాను ఎంతగా స్మృతి చేస్తున్నాము. ओम शांति. मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं.
తో మధురమైన చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ కలిసిన పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి అర్థం చేయిస్తున్నారు, చదివిస్తారు కూడా, అర్థం చేయిస్తారు కూడా. पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज और समझाते हैं। देखो पढ़ाई कौन सा है, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता पढ़ाते हैं और समझाते, क्या समझाते हैं? सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो, ये समझाना है। तो చదివిస్తారు, రచయిత రచన యొక్క ఆది మధ్య అంతాల రహస్యాల్ని. మరి అర్థం చేయిస్తారు, సర్వగుణ సంపన్నులుగా అవ్వండి, దైవీ గుణాల్ని ధారణ చేయండి అనేది అర్థం చేయించడం అన్నమాట. याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। మీకు తెలుసు ఈ సమయంలో అయితే ఇది తమో ప్రధానమైన సృష్టి, సతో ప్రధానమైన సృష్టి ఉండేది ఎప్పుడంటే 5000 సంవత్సరాల క్రితం. అయితే సతో ప్రధాన సృష్టి ఉండేది, అదే ఇప్పుడు 5000 సంవత్సరాల తర్వాత తమో ప్రధానంగా అయింది. యహే పురాణి దునియా సబ్కే లియే కహెంగే నా, ఇది ఉంది పాత ప్రపంచం అని అందరి గురించి అంటారు కదా. ये नई दुनिया में थे, यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। అయితే వీరు కొత్త ప్రపంచంలో ఉండేవారా లేక శాంతిధామంలో ఉండేవారు అంటే బాబా ఆత్మలకే కూర్చొని అర్థం చేస్తున్నారు. ఓ ఆత్మిక పిల్లలు, మీరు సతో ప్రధానంగా తప్పకుండా అవ్వాలి. बाप से वर्षा जरूर लेना है, मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है. అయితే మీరైతే సత్వ ప్రధానంగా తప్పకుండా అవ్వాలి, బాబాతో వారసత్వాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి. మరి తండ్రినైనా నన్ను తప్పకుండా మీరు స్మృతి చేయాలి. లౌకిక बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं. कौन लौकिक बच्चे, कितना जितना बढ़ते रहते, आयु बढ़ते रहते उतना वर्षा पाने का हकदार होते जाते हैं. तो లౌకిక పిల్లలు కూడా స్మృతి చేస్తారు, ఎంతగా పెద్దవారు అవుతూ ఉంటారో అంతగా హద్దు యొక్క వారసత్వాన్ని పొందే హక్కుదారులుగా, అధికారులుగా అవుతూ ఉంటారు. తుమ్ హో బేహద్ కే బాప్ కే బచ్చే. లౌకిక పిల్లలు కూడా ఆయుష్ పెరుగుతూ ఉంటే, ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా అప్పుడే అధికారం దొరుకుతుంది కదా వారసత్వానికి. అక్కడ తండ్రికి, లౌకిక తండ్రికి, లౌకిక తండ్రి వారసత్వం తీసుకోవడానికి పెద్దవారు అవ్వాలి కదా. పెద్దవారు అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు అధికారులుగా అవుతారనమాట అక్కడ. తుమ్ హో బేహద్ బాప్ కే బచ్చే, మరి మీరెవరు? అనంతమైన తండ్రికి పిల్లలు. బాప్ సే బేహద్ కా వర్షా లేనా హే, అభి భక్తి ఆది కర్నేకి దర్కార్ నహీ హే. మరి తండ్రితో అనంతమైన వారసత్వాన్ని తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు భక్తి మొదలైనవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎతో బచ్చే సమజ్ గయే హే, యహ్ యూనివర్సిటీ హే. ఇదైతే పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారు, ఇదేంటి విశ్వవిద్యాలయం. సబ్ మనుష్య మాతృకో పढ़ना है, బేహద్ కి బుద్ధి ధారణ కర్నీ హే. మనుష్య మాతృలందరూ కూడా చదువుకోవాలి, చదువుని అనంతమైన బుద్ధిని ధారణ చేయాలి. అభి ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है, जो अब तमो प्रधान है वो सतो प्रधान होंगे. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచం అనేది పరివర్తన అవ్వాలి, మారాలి. ఎవరైతే ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా ఉన్నారో వారు సతో ప్రధానంగా అవుతారు. बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से బేహద్ సుఖ కా వర్షా లే రహే హే. పిల్లలకు తెలుసు ఈ సమయంలో మనము అనంతమైన తండ్రితో అనంతమైన సుఖపు వారసత్వాన్ని తీసుకుంటున్నాము. అబ్ హమే ఏక్ రుహానీ బాప్ కి హీ మత్ పర్ చల్నా హే. ఇప్పుడు మనము ఒక్క ఆత్మిక తండ్రి యొక్క మతం పైన నడవాలి. ఇస్ రుహానీ యాద్ కి యాత్రా సే హీ
तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। చూడండి, ఈ ఆత్మిక స్మృతి అనే యాత్ర ద్వారానే మీ ఆత్మ సతో ప్రధానంగా అవుతుంది. తిరిగి సతో ప్రధానమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण है, हम बाप के बने हैं. చూడు, మీకైతే ఇప్పుడు అర్థమవుతుందట మేము బ్రాహ్మణులము, ఇప్పుడు మేము బాబాకయ్యాము అని. पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है, భక్తి अलग है. ఇప్పుడు బాబా చదివించే చదువును చదువుకుంటున్నాం, మరి చదువునే జ్ఞానం అని అంటారు, భక్తి వేరు. तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है. ఇప్పుడు మీ బ్రాహ్మణులకి బాబా జ్ఞానం వినిపిస్తున్నారు, ఇంకెవరికి కూడా ఈ జ్ఞానం గురించి తెలీదు. वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं. ఇది వారికి తెలియదట. మరి బాబా జ్ఞాన సాగరుడు, ఎవరైతే టీచర్గా అయ్యి, మరి ఆ జ్ఞాన సాగరుడైన వారి టీచర్గా అయ్యి మనకి ఈ చదువుని ఎలా చదివిస్తున్నారని. బాబా టాపిక్స్ తో बहुत समझाते रहते हैं. नंबर 1 बात है, బాబా అయితే జ్ఞానం యొక్క టాపిక్స్ అనేది చాలా అర్థం చేస్తూ ఉంటారు. నంబర్ 1 విషయం ఏంటి? बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना. నంబర్ 1 విషయం ఏంటట? బాబాకి చెందిన వారిగా అయ్యి బాబా పేరును ప్రఖ్యాతి చేయాలి. ఇది నంబర్ 1 విషయం. संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है. देखो आज जो नया वर्ड ऐड किया बाबा ने, సంపూర్ణ పవిత్రంగా కూడా అవ్వాలి, సంపూర్ణ మధురంగా కూడా అవ్వాలట. ये है ही ईश्वरीय विद्या, भगवान బయట పడాతే హే. ఇది ఉంది ఈశ్వరీయ విద్య, భగవంతుడు కూర్చొని చదివిస్తున్నారు. उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है సెకండ్ की बात. ఆ ఉన్నతాతున్నతమైన తల్లిని స్మృతి చేయాలి. ఇది ఉంది సెకండ్ యొక్క విషయం. अपने को आत्मा समझो, तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है. फिर यहाँ आती है, क्यों आती है शांति धाम से? यहाँ పాట బజానే. మీ స్వయాన్ని ఆత్మ అనుకోండి. మీకు తెలుసు మనం ఆత్మలము శాంతిధామంలో నివాసం ఉంటాము, తిరిగి ఇక్కడికి వస్తాము పాత్రను అభినయించడానికి. पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं एक जन्म खत्म हो गए फिर वापस चले जाते శాంతిధాम, नहीं. పునర్జన్మలు అనేవి తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. నంబర్ వార్ 84 జన్మों का पाठ हमने अब पूरा किया है. నంబర్ వారీగా 84 జన్మల యొక్క పాత్ర మనం ఇప్పుడు పూర్తి చేశాము. इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है. ఈ చదువును కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, పాత్రను కూడా అర్థం చేసుకోవాలట. మన పాత్ర ఏంటి అని. ड्रामा का राज भी बुद्धि में है, जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है. డ్రామా యొక్క రహస్యం కూడా బుద్ధిలో ఉండాలి. మీకు తెలుసు ఇది మనది అంతిమ జన్మ, మరి ఇందులో ఈ అంతిమ జన్మలోనే బాబా మనకి లభించారు. जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है. दुनिया का बदलना कब है? हमारा 84 जन्म पूरा होने के बाद हम भी बदलना है, दुनिया भी बदलेगी. ఎప్పుడైతే 84 జన్మలు పూర్తి చేస్తారో అప్పుడే ప్రపంచం అనేది మారుతుంది. तुम इस बेहद के ड्रामा को 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो. మీరు ఈ అనంతమైన డ్రామా గురించి, 84 జన్మల గురించి, మరి చదువు గురించి కూడా మీకు తెలుసు. 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो. చూడు, 84 జన్మల తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు అంతిమంలో చివర్లో వచ్చి నిలబడ్డారు. అభి పढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे, नए नए आते रहते हैं.
ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటున్నారు, తిరిగి కొత్త ప్రపంచంలోకి వస్తారు. కొత్త కొత్త వారు వస్తూ ఉంటారు. कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। हर एक को एक ही बात के ऊपर निश्चय नहीं रहता है। बाबा के ज्ञान में भी हर एक एक बात को देखकर आते हैं। तो బాబాని కొద్దో గొప్ప వరకు నిశ్చయం అవుతూ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణులందరికీ ఒకటే విషయం పైన అట్రాక్షన్ ఉండి రారనమాట. కొద్దిమంది ఇక్కడ పవిత్రత ఇష్టం ఉంటుంది, కొద్దిమందికి ఇక్కడ నియమాలు ఇష్టం ఉంటుంది, కొద్దిమందికి జ్ఞానం నచ్చుతుంది, కొద్దిమందికి యోగం నచ్చుతుంది. कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, కొద్ది మంది అయితే ఈ చదువులోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. బుద్ధి మే హే హమ్ సతో ప్రధాన్ పవిత్ర బన్ రహే హే. బుద్ధిలో ఉంది మనం సతో ప్రధానంగా పవిత్రులుగా అవుతున్నాము. హమ్ పవిత్ర బంతే బంతే ఉన్నతి కో పాతే రహేంగే. మనం పవిత్రులుగా అవుతూ అవుతూ ఉన్నతిని పొందుతాము. तो बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा పవిత్ర బంతి జాతి హే. అయితే బాబా అర్థం చేయించారు, మీరు ఎంతగా స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో మీ ఆత్మ అనేది పవిత్రంగా అవుతూ ఉంటుంది. బచ్చోं की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है. बैठे हैं सारी बुद्धि में. బాబన్న పిల్లల యొక్క బుద్ధిలో పూర్తి డ్రామా అంతా కూర్చొని ఉందట. यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो. सब कुछ छोड़कर आए हो इस दुनिया का. బాబాని ఇది కూడా మీకు తెలుసు, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా మీరు వదిలేసి వచ్చారు. जो इन आंखों से देखते हैं वो देखने का है नहीं. సింపుల్ వర్డ్ ఏంటి? ఏదైతే కళ్ళకి కనిపిస్తుందో, చూడడానికి కనిపిస్తుందో అది చూడాల్సిందే లేదంటున్నారు బాబా. जो नहीं दिखता है उसको देखना है. क्या है वो? आत्मा, परमात्मा और परमधाम और सत्य, उसको बुद्धि के नेत्र से देखना है. जो स्थूल नेत्र से इधर दिखाई पड़ता है ना, उसको नहीं देखना है. స్థూల నేత్రాలతో కనిపించేవి చూడకూడదు. అయితే జ్ఞాన నేత్రం, బుద్ధి నేత్రంతో చూస్తారో దాన్నే చూడాలి. ये सब खत्म हो जाने वाला है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है. ఈ కళ్ళ ద్వారా కనిపించేదంతా కూడా అంతం అవ్వాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు ఇది మీది అంతిమ జన్మ. और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं. ఇంకెవరికి కూడా అనంతమైన డ్రామా గురించి తెలీదు. तुम अभी सारे चक्र को जानते हो. बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने. ఇప్పుడు మీకు పూర్తి చక్రం గురించి తెలుసుకున్నారు. బాబా వచ్చారు, ఇప్పుడు మీరు తమో ప్రధానం నుంచి సతో ప్రధానంగా, మిమ్మల్ని సతో ప్రధానంగా తయారు చేయడానికి. जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है. ఎలాగైతే అక్కడ స్కూల్లో ఉండే ఎగ్జామ్ పరీక్ష అనేది 12 నెలల తర్వాత ఉంటుంది, మీ స్మృతి యొక్క యాత్ర కూడా ఇప్పుడు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అంటున్నారు బాబా. बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा. చాలా విషయాలు గుర్తుకుంటాయి అంటున్నారు బాబా. ఎప్పుడైతే మీరు పక్కాగా అవుతూ ఉంటారో జ్ఞానంలో, అప్పుడు పాత విషయాలు ఏవి కూడా గుర్తుకుండవు. ఏకదం ఆత్మ అశరీరి అయి అశరీరి జానీ హే. పూర్తిగా ఆత్మ అశరీరిగా వచ్చింది, మరి వెళ్ళడం కూడా అశరీరిగానే వెళ్ళాలి. तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो. बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं. మీకు పూర్తి సృష్టిలో ఉన్న మనుష్య మాత్రల యొక్క పాత్ర గురించి తెలుసట. చాలా మంది మనుషులు పెరుగుతూ ఉంటారు, ఎక్కువ అవుతూ ఉంటారు, కోట్లలో అయిపోయారు. సత్యుగ్ మే తో హమ్ బహుత్ తోడే హే. సత్యుగంలో అయితే మనం చాలా తక్కువ మంది ఉంటాము. మనం అంటే ఈ బ్రాహ్మణులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా, అందులో నుండి కొద్ది మందే సత్యుగంలో ఉంటారు. ఈ బ్రాహ్మణులు కూడా అందరు సత్యుగంలోకి అయితే రారు. పునర్జన్म लेते लेते और धर्मों के
मठ पंत टाल टालिया बढ़ते बढ़ते जाड़ बहुत बड़ा हो गया है. పునర్జన్మలు తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ మిగతా ధర్మాల్లో ఉండే మట్ పంత్ ఈ టాలి అంటే కొమ్మలు రెమ్మలు ఇవన్నీ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వృక్షం అనేది చాలా పెద్దదైపోయింది అనమాట ఇప్పుడు. ఆది సనాతన్ దేవీ దేవత ధర్మ హి ప్రాయలోప్ హో గయా హై. అన్ని వృద్ధి అవుతున్నాయి కానీ ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మమే పూర్తిగా కనుమరుగైపోయింది, కనిపించకుండా పోయింది. హమ్ హి దేవీ దేవత ధర్మేతే సతో ప్రధాన్తే. మరి మనమే దేవీ దేవత ధర్మంలో ఉండేవారిమి, సతో ప్రధానంగా ఉండేవారిమి. अब वो धर्म ही तमो प्रधान हो गया है. अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं. ఇప్పుడు ఆ ధర్మం అనేది తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది అంటున్నారు బాబా. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి సతో ప్రధానంగా అవ్వాలి. మరి అవ్వడానికే మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాము. జిత్నా పడాయింగే ఉత్నా బహుతోం కా కళ్యాణ్ హోగా. ఎంతగా మీరు చదువుని చదువుకుంటారో, స్వయము ఇతరులకి చదివిస్తారో అంతగా అనేకుల కళ్యాణం అవుతుంది. బహుత్ ప్యార్ సే సమझाना है. देखो समझाना भी कैसे समझाना, बहुत प्यार से, చాలా ప్రేమగా అర్థం చేయించాలి. एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो. गीता पढ़ना भी भक्ति है. ఏరోప్లేన్ తో ప్యాంప్లెట్స్ వేయాలంటున్నారు బాబా. అందులో కూడా ఇదే అర్థం చేయించాలి. మీరు జన్మ జన్మాంతరాలు భక్తి చేస్తూ వచ్చారు, గీత చదవడం కూడా భక్తే. ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे. ఇలా కాదు, భక్తిలో ఉండే ఆ గీతను చదివినంత మాత్రాన ఎవరైనా మనిషి నుండి దేవతగా అవుతారా? ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं. कौन सी युक्ति? सतो प्रधान बनने की. డ్రామా అనుసారంగా ఎప్పుడైతే బాబా వస్తారో అప్పుడే వచ్చి యుక్తి చెప్తారు, సతో ప్రధానంగా. ఏ యుక్తి? ఫిర్ సతో ప్రధాన్ పద్ మిల్ జాతా హై. ఆ యుక్తి పైన మీరు నడిచారంటే తిరిగి సతో ప్రధానమైన పదవి లభిస్తుంది. తుమ్ జాన్తే హో ఇస్ పడాయి సే హమ్ యహ్ బన్నే వాలే హై. క్యా బన్నే వాలే హై? దేవీ దేవత. మీకు తెలుసు, ఈ చదువుతో మనం ఇలా అయ్యేవారిమి. ये है ईश्वरीय पाठशाला. भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं. ఇది ఉంది ఈశ్వరీయ పాఠశాల. భగవంతుడే చదివించి మిమ్మల్ని నరు నుండి నారాయణుడిగా తయారు చేస్తారు. हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नर्क है. మనం సతో ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు స్వర్గంగా ఉండేది, తమో ప్రధానంగా అయినప్పుడు నరకం ఉంది. फिर चक्र को फिरना है. మళ్ళీ తిరిగి చక్రం అనేది తిరగాలి. बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं. మరి బాబానే వచ్చి మనిషి నుండి దేవతగా విశ్వానికి యజమానిగా తయారు చేసే పురుషార్థాన్ని చేయిస్తారు. तो बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं. లడనా జగన్నా నహీ హై. చూడు, బాబా స్మృతి చెయ్యాలి, మరి దైవీ గుణాన్ని ధారణ చేయాలి. గొడవలు పోట్లాటలు చేసుకోకూడదు. దేవతాయే కభీ लड़ते झगड़ते नहीं. ये बात ज्ञान में आने के बाद मालूम हुआ. इसके पहले तो क्या समझते थे? देवताएं तो हमसे भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे. ఈ విషయం అయితే జ్ఞానంలో వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. భక్తులు అయితే ఎలా చూపించారు? దేవతలు ఇంకా మనకంటే ఎక్కువ యుద్ధాలు చేసినట్టు, గొడవలు పెట్టినట్టుగా చూపించారు. తుమ్కో భీ వహీ బన్నా హై. మీరు కూడా దేవతల్లాగే అవ్వాలా. తుమ్ హీ ఐసే సర్వగుణ సంపన్నతే ఫిర్ బన్నా హై శ్రీమత్ పర్. చూడు, మీరే ఆ విధంగా సర్వగుణ సంపన్నులుగా ఉండేవారు, తిరిగి అవ్వాలి శ్రీమతంపై. अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है. सारे दिन में हम कितने समय खुशी में रहते हैं, कितना खुशी है.
तो బాబా అన్న మీతో మీరు ప్రశ్నించుకోండి, నేను ఎంతవరకు సంతోషంగా ఉంటున్నాను. మన మురళి सुनने के बाद 1-2 घंटे तक रहेंगे वैसा या सारा दिन. कहाँ तक निश्चय है, ఎంతవరకు నిశ్చయం ఉంది మీకు. ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए. ఇదైతే పూర్తి రోజంతా కూడా స్మృతికి ఉండాలి. పరంతు మన కానీ వచ్చిందంటే परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है. కానీ మాయ ఎలా ఉందంటే మనల్ని మరిపింపజేస్తుంది. तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार है. మీకు తెలుసు మనం బాబాతో పాటు విశ్వం యొక్క సేవకులం అన్నమాట, సేవాదారులం. आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई బేహద్ కే బాప్ ద్వారా పడితే హో. ఇంత ముందైతే మీరు హద్దు యొక్క చదువును చదివేవారు, ఇప్పుడు అనంతమైన చదువుని అనంతమైన తండ్రి ద్వారా చదువుకుంటున్నారు. ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है. आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े. क्या कंडीशन लगाई बाबा ने? आप ही छूटनी नहीं चाहिए शरीर, आप ही खुशी से छोड़ना चाहिए, हमारी आत्माएं छोड़नी चाहिए. तो భావన ఇది పాత శరీరము, ఇది తమ సమయం అనుసారంగా వదిలేస్తాము. అయితే ఈ శరీరం అనేది దానంతట అదే వదలకూడదట, మీరు సంతోషంతో ఈ శరీరాన్ని వదలాలట. हम इस चीची शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं. जाते खुशी से, बाहर वाले तो दुख से जाते हैं, हम खुशी से जाना. कैसे? इस चीचे शरीर को छोड़ के पुरानी दुनिया को भी छोड़ के खुशी से जाना है. మనం ఈ చీచి శరీరాన్ని వదిలి పాత ప్రపంచాన్ని వదిలి సంతోషంతో వెళ్ళాలి. कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना. कुछ फेस्टिवल आया, कुछ विशेष स्पेशल डे आए तो नया शरीर नया ड्रेस जो खुशी खुशी से पहनते हैं. तो यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा. ఏదైనా విశేషమైన రోజు ఉందనుకోండి, గొప్ప రోజు ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఆ రోజు సంతోషంతో కొత్త వస్త్రాల్ని కొత్త డ్రెస్ని వేసుకుంటారు. ఇక్కడ మీకు తెలుసు మన కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త శరీరం లభిస్తుంది మనకని. हमको एक ही फुरना है सबको फुरना, पावन बनने का. पावन बनने का फुरना है या दूसरी फुरना है, दूसरी चिंता है. ఫుర్నా అంటే చింత. మనకు ఒకటే చింత ఉందట, పావనంగా అవ్వాలి అని. और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं. మిగతా అన్ని చింతల నుంచి మనం దూరం అయిపోతామట, కేవలం ఒకటే చింత ఉందట, ఏంటది? పావనంగా అవ్వాలి అని. ये सब कला सो जाना है, फिक्र काहे को रखे. చూడండి, ఇవంతా కూడా సమాప్తం అవ్వాల్సి ఉంది. చింత దేని గురించి పెట్టుకోవాలి మరి? అంత పోయేదే ఉంది దాని గురించి. आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे. అర్ధకల్పం మనము భక్తి మార్గంలో చింతలోనే ఉన్నాము. फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी. कब है वो? సత్యుగ త్రేతా में. మళ్ళీ తిరిగి అర్ధకల్పం ఎలాంటి చింత ఉండదు. బాకీ తోడా సమయ है, किस लिए? वो जो कुछ भी चिंता नहीं है ऐसी दुनिया में जाने के लिए. ఇంకా కొద్ది సమయమే ఉందట. पावन बनने का थोड़ा फिक्र है सबको फिक्र. పావనంగా అవ్వాలని కొద్దిగా చింత ఉంది అంటున్నారు బాబా. फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा बाद में. अभी तो एक फिक्र है, बाकी सब खत्म हो गया. बाद में तो ये एक फिक्र भी नहीं रहेगा. ఇంత ముందు చాలా చింతలు ఉండేవి, ఇప్పుడైతే ఒకటే చింత ఏంటి? పావనంగా అవ్వాలని. తర్వాత అయితే ఒక్క చింత కూడా ఉండదట ఇంకా. यह सुख दुख का खेल है. सत्युग में है सुख, कलयुग में है दुख. ఇది సుఖము దుఃఖం యొక్క ఆట. సత్యుగంలో ఉంటుంది సుఖము, కలియుగంలో అయితే దుఃఖము. బాబా ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो
సత్యుగు సుఖధాం కే रहवासी हो या కలియుగి దుఃఖధాం కే. మరి బాబా అర్థం చేస్తున్నారు. మీరు అడగొచ్చట ఇలా, సత్యుగం యొక్క సుఖధామంలో నివాసం ఉండేవారా లేక కలియుగం యొక్క దుఃఖధామంలోనా? ఏ తుమ్ నయి నయి బాతే సునాతే హో. మీరు ఇవి కొత్త కొత్త విషయాలు వినిపిస్తారు. జరూర్ కహెంగే అబ్ దుఃఖధాం కే వాసి హై. తప్పకుండా వారు ఏమంటారు మీరు ఇలా అడిగితే, ఇప్పుడు మేము దుఃఖధామానికి నివాసిగా ఉన్నాము. బహుత్ ప్యార్ సే పూछा जाता है जो मनुष्य आपे ही समझे कि हम कहाँ के वासी है. చాలా ప్రేమతో అడగడం ఉంటుందట. మనుషులు వారంతట వారు అర్థం చేసుకోగలగాలి మేము ఎక్కడ వాసిగా ఉన్నాం ఇప్పుడు అని. कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है అంటారట వారు. వీరు ప్రశ్న అడిగేటటువంటి యుక్తి అనేది చాలా బాగుందని అంటారట. बल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो నరకవాసి నా. తో బాబన్న వారు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా ధనవంతులైనా అవ్వచ్చు, కానీ ఉండడం అయితే ఎక్కడున్నారు? నరకవాసిగానే ఉన్నారు కదా. స్వర్గ తో నయి దునియాకు కహా జాతా హై, అబ్ కలియుగ పురాణి దునియా హై. స్వర్గం అనైతే కొత్త ప్రపంచాన్ని అంటారు, ఇప్పుడైతే కలియుగి పాత ప్రపంచం ఉంది. ఏ ప్రశ్న బహుత్ అచ్చే హై, సిడి మే బి క్లియర్ హై. ఈ ప్రశ్న అనేది చాలా బాగా ఉంది, మెట్ల చిత్రంలో కూడా క్లియర్ గా ఉంది. తుమ్ సుఖధామ్ మే హో వా దుఃఖధామ్ మే హో, యహ్ హెల్ హై యా హెవెన్ హై, డీటీ హో యా డెవిల్ హో. అయితే బాబన్న మీరు సుఖధామంలో ఉండేవారా లేక దుఃఖధామంలోనా అడుగుతున్నారు బాబా. మరి ఇది నరకమా స్వర్గమా, మరి ఇది దైవీగా ఉందా ఈవిల్ గా ఉందా అంటే అసూరిగా ఉందా అని ఏ పూछना है. ఈ విషయాన్ని అడగాలి. जरूर सत्यु को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नरक डेविल वर्ल्ड कहेंगे. తప్పకుండా సత్యుగాని దైవీ ప్రపంచం అని అంటారు, కలియుగాని నరకము అసూరి ప్రపంచం అని అంటారు. तो पूछना है सत्युग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो. అయితే ఇలా అడగాలట, సత్యుగము స్వర్గమైనటువంటి ఆ దైవీ ప్రపంచంలో ఉండేవారా లేక కలియుగి ఈ అసురి ప్రపంచంలో ఉండేవారా? బల్ కిత్నా భీ ధనవాన్ హో పరంతు వాసి కహా కే హో. మీరు ఎంత ధనవంతులైనా అవ్వచ్చు, కానీ మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు? అభి తుమారే మే జ్ఞాన్ ఆయా హై. ఇప్పుడు మీలో అయితే జ్ఞానం వచ్చింది. పహలే ये बातें ख्याल में भी नहीं थी. జ్ఞానానికి ముందు ఈ విషయాలు మనకి ఆలోచనలైనా ఉండేవా? ऐसा पुरुषार्थ करना है, मुक्ति में जाना है, जीवन मुक्ति में स्वर्ग में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, कुछ भी बातें नहीं थी बुद्धि में. अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर है. जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు మనం సంగం యుగంలో ఉన్నాము. ఎవరైతే కలియుగంలో ఉన్నారో వారు పతితులు నరకవాసీలు, తిరిగి పావనంగా అవ్వాలి. తప్తో పుకార్తే హే పతిత్ పావన్ ఆవో, ఆకర్ హంకో పావన్ బనావో. మరి అప్పుడే పిలుస్తున్నారు కదా, ఓ పతిత పావన రండి, వచ్చి మమ్మల్ని పావనంగా చేయండి అని. తో యహ్ భీ సమझाना है तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं. ఇది కూడా మీరు అర్థం చేయించాలి. మీ దగ్గరకైతే ఎంతమంది చాలా మంది మనుషులు వస్తారు, కోట్లలో కొందరు వెలువడతారు. मैं जो हूं जैसा हूं जो सिखलाता हूं उस पर कोई विरला ही चलता है. देखो क्या बोल रहे बाबा, నేను ఎవరో ఎలా ఉన్నానో ఏదైతే నేర్పిస్తున్నానో దానిపైన ఎవరో రేరుగా అంటే చాలా తక్కువ మంది నడుస్తారంటున్నారు బాబా ఈ మార్గంలో. प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं. మరి ప్రభాత ఫేరీ అని అమృత వేళ బ్రహ్మముహూర్తంలో అంటే వెళ్తారనమాట, అంటే ర్యాలీ లాగా వెళ్తారు.
తో బాబా అంటున్నారు మరి అక్కడ కూడా ఇదే చూపించండి, మేము ఈ చదువుతో స్వర్గవాసిగా అవుతున్నామన్న విషయాన్ని చూపించండి. सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये फिर चक्र फिरता है ना. సత్యుగం త్రేత ద్వాపర కలియుగము ఇది చక్రం తిరుగుతుంది కదా. तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है. फिर से तुम सुखधाम శాంతిధాम के मालिक बनते हो. మీ బుద్ధిలో అయితే ఈ పూర్తి చక్రం ఉంది, తిరిగి మీరు సుఖధామము శాంతిధామానికి యజమానిగా అవుతారు. सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं. अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे. సుఖధామంలో అయితే దుఃఖం అనే ఆ పేరు అవార్డు కూడా ఉండదన్నమాట అక్కడ. మీరు ఒకవేళ పూర్తిగా చదువుకున్నట్లయితే, చదువుకోలేకపోయినట్లయితే పదవి కూడా తక్కువ పొందుతారు. ये तो कॉमन बात है. लौकिक में भी ऐसी होती ना, जो कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो कम पोजीशन में रहते हैं. ये तो कॉमन बात है. इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो. ఇక్కడైతే బాబునాదైతే కామన్ విషయం. అందుకని అనంతమైన తండ్రిని చదువుకొని అనంతమైన వారసత్వాన్ని తీసుకోండి. लौकिक में देखो ऐसे भी होता है जो नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ते वो भी बिजनेस करके अच्छा धनवान बन सकते हैं. लेकिन सत्युग में तो ये पढ़ाई के बिना नहीं होगा. సత్యుగంలో అయితే మీరు మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలంటే చదువు లేకుండా ఉండదు. सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है. बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन है. చూడు, కేవలం స్వయాన్ని ఆత్మ అనుకొని అనంతమైన తండ్రి స్మృతి చేయాలి. చాలా మధురమైన తండ్రి, వారి యొక్క డైరెక్షన్ ఏముంది? बहुत मीठा बाबा है लेकिन डायरेक्शन क्या देते हैं? बहुत कठिन. कौन सा डायरेक्शन है बोलो? उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो. बहुत कठिन है नहीं. వారి యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? మీ దేహ సహితంగా దేహం యొక్క అన్ని బంధనాలు సమాప్తం చేసేసేయండి, ఏ బంధనాలు ఉంచుకోకండి. आत्मा तो अविनाशी है. अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा. ఆత్మ అయితే అవినాశి, ఇప్పుడిప్పుడే శరీరం తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ అప్పుడప్పుడే వదిలేసింది కూడా. देरी थोड़ी लगती है. किसी किसी का तो जन्म से ही मर जाता है, जन्म लिया और मर गए. ఆలస్యం అవుతుందా ఇంటి శరీరం వదలడంలో? इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं. ఈ సమయంలో అయితే దిన ప్రతిదినం అందరూ తమో ప్రధానంగా అవుతూ ఉంటారు. जब हम सतो प्रधान थे तो हम बहुत बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे. ఎప్పుడైతే మనం సతో ప్రధానంగా ఉండేవారిమి అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఆయుష్ ఉన్న వారిగా ఉండేవారిమి, చాలా తక్కువ ఉండేవారిమి. दूसरा कोई धर्म ही नहीं थी. तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है. देखो हमारे आयु कैसे बढ़ती बोल रहे बाबा? अभी के पुरुषार्थ से. तो బాబా అంటున్నారు ఇంకే ధర్మం అంటూ ఉండేది కాదు, మీ యొక్క ఆయుష్ అనేది ఇప్పటి యొక్క పురుషార్థంతోనే ఎక్కువ అవుతుంది, పెరుగుతుంది. జిత్నా యాద్ కరెంగే ఉత్నా తుమారి ఆయు బడేగి. ఎంతగా మీరు స్మృతి చేస్తారో బాబాను అంతగా మీ ఆయుష్ అనేది పెరుగుతుంది. జబ్ తుమ్ సతో ప్రధాన్ తే సరే जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी. फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई. ఎప్పుడైతే మీరు సతో ప్రధానంగా ఉన్నారో అప్పుడు మీ ఆయుష్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది. తిరిగి ఎంతగా మీరు కిందకు దిగుతూ వచ్చారో ఆయుష్ కూడా తగ్గిపోతూ వచ్చింది. రజో మే ఉతరే తో ఆయు కం, తమో మే ఆయే తో ఔర్ కం. చూడు, రజోలోకి దిగారంటే ఆయుష్ తగ్గిపోయింది. రజో కబ్ హే? ద్వాపర్ మే. తమోలోకి వచ్చారంటే ఇంకా తక్కువైపోయింది. జైసే నార్ కా మిసాల్ హే. నార్ రహట్ మన కంగనే, కంగని మన డబ్బే భర్తే హే
और काली होते जाते हैं। नार माना कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है. ఇలా ఉంటుంది కదా, నీళ్లు ముంచుతున్నారు, ఇక్కడ రాగానే అది మళ్ళీ ఇట్లా ఉల్టా అయిపోయి పొలంలో వేస్తూ ఉంటారు రండి, ఇలా ముంచి ఇట్లా వేస్తూ ఉంటారు. तो बाबा అన్నారు అలాగనమాట. तो बाबा कह रहे नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, यह भी बेहद का नार है, तुम अभी बढ़ रहे हो. अभी हम आत्मा के अंदर बढ़ रहे, बाद में काले हो जाता है. ఇప్పుడు మీరు కూడా దానిలాగా అది ఎలా వాటర్ నింపుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్తుందో నీళ్ళు నింపి, అలాగే మీరు కూడా ఇప్పుడు నింపుకుంటూ ఉన్నారు. बढ़ते बढ़ते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे ఖాళీ होंगे. నిండుతూ నిండుతూ పూర్తిగా నిండిపోతుందట, మళ్ళీ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఖాళీ అవుతూ ఉంటుంది. तो इनकी बेंट बैटरी से भी की जाती है. ఇప్పుడు దీన్ని పోల్చడం అనేది బ్యాటరీతో కూడా చెప్పొచ్చట. बैटरी भी कैसे चार्जिंग होता है, धीरे धीरे होती ना, फिर बाद में भी धीरे धीरे चार्ज खत्म होते रहती है. మరి దీన్ని పోల్చడం అనేది బ్యాటరీతో కూడా పోల్చవచ్చు. अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं. మరి ఇప్పుడు మనం సతో ప్రధానంగా అయి వెళ్తాము, తిరిగి 84 జన్మలు తీసుకుంటాము. तो अभी हम सबकी आत्मा की बैटरी अभी चार्ज हो रही है. तो बाबा कह रहे आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है. అర్ధకల్పం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రావణ రాజ్యం మొదలవుతుంది. रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है, पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे. రావణ రాజ్యంలో అందరిని కూడా నరకవాసి అని అంటారు. తర్వాత ఎవరైతే వస్తారో वो నరకంలోకే వస్తారు కదా. जो परमधाम से आत्माएं बाद में आते हैं वो नरक में आते हैं. पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ముందైతే మీరు స్వర్గంలోకి వెళ్తారు. यह बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं. बाबा बोले ना एक मुरली में, जितना भक्ति किए है उतना ज्ञान लेते हैं. ऐसा बोल के अभी जाके भक्ति नहीं करना है, अभी ज्ञान लेना है. तो బాబా అంటున్నారు మరి బాబాతో ఇది భక్తి యొక్క ఫలం అనేది లభిస్తుంది. మరి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట, వీరు చాలా భక్తి చేసి ఉంటారు, అప్పుడే వీరు జ్ఞానం తీసుకుంటున్నారని. ये सब राज तुमको बाप ने समझाया है. ఈ రహస్యాలన్నీ మీకు ఇప్పుడు బాబా అర్థం చేయిస్తున్నారు. तुमको फिर क्या करना है, हम समझ के फिर दूसरों को समझाना है. మీరు తిరిగి మళ్ళీ ఇతరులకు అర్థం చేయించాలి. मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं. మనుషులైతే అనేక ప్రకారాలుగా పాపాలే పాపాలు చేశారట. अब बाप आया है तुमको ज्ञान दे रहे हैं. ఇప్పుడు బాబా వచ్చారు, మీకు జ్ఞానం ఇస్తున్నారు. बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं. इतना समय तो पता ही नहीं था. బాబా ఎప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడే వచ్చి చదివిస్తారు. ఇంత సమయం అయితే మనకు అసలు తెలిసిందే కాదు. तो पापात्मा बनते ही गए हैं, पुण्यात्मा कैसे बनना है वो मालूम ही नहीं था, इसलिए పాపాత్మ ही बनते गए. तो బాబా అంటున్నారు ఇంత ముందు మనకి ఏం తెలిసేది కాదు, ఇంత సమయం వరకు పాపాత్మగా అవుతూనే వచ్చాం. पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सत्युग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था. మరి పుణ్యాత్మగా ఎలా అవుతారు, తిరిగి పాపాత్మగా ఎలా అవుతారు, మరి ఎవరు సత్యుగంలో ఉండేవారిగా ఉంటారు, నివాసం ఉంటారు, ఎవరు కలియుగం నివాసిగా ఉంటారు, ఈ విషయాలేవి కూడా తెలిసేవి కాదు. अब बाप ने समझाया है, पाप को क्षमा भी कहते हैं. कल भी बोले बाबा. ఇప్పుడు బాబా అర్థం చేస్తున్నారు, బాబాను జ్యోతి దీపం అని కూడా అంటారు. उनमें लाइट भी है और माइट भी है, మన ప్రకాష్ भी है और శక్తి भी है. మరి బాబాని జ్యోతి అంటారు, వారిలో వెలుగు కూడా ఉంది మరియు శక్తి కూడా ఉంది. लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है.
లైట్ లోకి వస్తారు, అంటే జ్ఞానంలోకి, వెలుగులోకి వస్తారన్నమాట. అప్పుడు మీ ఆత్మ అనేది వెలుగుతుంది, అప్పుడు మీలో శక్తి కూడా వచ్చేస్తుంది. तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है. లైఫ్ మన आपकी आयु भी बड़ी हो जाती है. మీ యొక్క ఆయుష్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. तुमको वहां काल का ना सके, ఖుషీ से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो. చూడు, మీకు అక్కడ మృత్యు అనేది తినేలేదు. సంతోషంగా ఒక్క శరీరం వదిలేసి ఇంకొకటి తీసుకుంటారు. दुख की कोई बात नहीं. किस बात में? शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने में दुख की बात ही नहीं होती है. शरीर छोड़ने के समय भी दुख नहीं, जब जन्म लेते तब भी दुख नहीं. इधर तो दोनों में दुख है. शरीर छोड़ने के समय दुख, जन्म लेते समय भी दुख. तो भावना अక్కడ దుఃఖం యొక్క మాటే ఉండదు. जैसे एक खेल हो जाता है. देखो, शरीर छोड़ना लेना क्या हो जाता बोल रहे बाबा? खेल, ఆటలాగా ఉంటుందట అది. ఇదైతే ఒక ఆటలాగా అయిపోతుందట. సర్ప కా మిసాల్, మరి సర్పం అంటే పాము యొక్క ఉదాహరణ అన్నమాట. तुमने सत्युग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया, ये बुद्धि में बैठ गया है. మీరు సత్యుగం నుండి తీసుకొని కలియుగం వరకు పాత్రను అభినయించారు, ఇది బుద్ధిలో కూర్చుంది ఇప్పుడు మీకు. బాబా తుమారా బాప్ भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है. ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं. ఇప్పుడు బాబా మీకు తండ్రి కూడా, టీచర్ కూడా, సద్గురు కూడా. ఇది కేవలం పిల్లలకి, మీ పిల్లలకి నంబర్ వార్ పురుషార్థం అనుసారంగా తెలుసుకుంటారు. పునర్జన్మ को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो. పునర్జన్మల గురించి కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, మీరు ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారని. ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो. ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म? एक जन्म. कितने बोले तो सभी सोच रहे होंगे कितने होता बोल के. బాబా బ్రాహ్మణ ధర్మంలో అయితే మీరు ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటారంటే ఒకటే జన్మ. देखो बाबा नेक्स्ट बोल रहे, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं. కొద్ది మంది 2-3 जन्म కూడా తీసుకుంటారు. अगर शरीर छोड़ दिए तो फिर जन्म लेना पड़ता ना. समझो, कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं. అనుకోండి, ఎవరైనా శరీరం వదిలారు అనుకోండి, వారి సంస్కారాలు బ్రాహ్మణుల యొక్క సంస్కారాలు తీసుకొని వెళ్తారు. तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे. సంస్కారాలు బ్రాహ్మణులు తీసుకున్న కారణంగా, ఉన్న కారణంగా తిరిగి సత్యమైన బ్రాహ్మణ కులంలోకే వచ్చేస్తారట మళ్ళీ తిరిగి. ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी. బ్రాహ్మణ కులం యొక్క ఆత్మలైతే వృద్ధి పొందుతూ ఉంటారు. ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना. ये पढ़ाई से हमारा क्या बनते हैं? संस्कार. सत्युग में जाने के बाद ज्ञान याद नहीं रहता है, संस्कार बन जाता है. तो ये पढ़ाई किस लिए? संस्कारों को बनाने के लिए. तो ब्राह्मण कुल में का संस्कार తీసుకొని వెళ్తారు కదా. कुछ हिसाब किताब है तो देखो बाबा क्या बोल रहे, कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं. कोई हिसाब को चुक्त करने के लिए. చూడు, ఏదైనా లెక్కాచారాలు ఉన్నాయంటే మీరు 2-3 జన్మలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుందట జ్ఞానంలో వచ్చిన తర్వాత కూడా. एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे. आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएंगे. ఒక్క శరీరం వదిలేసి ఇంకొకటి తీసుకుంటారు. ఆత్మ బ్రాహ్మణ కులం నుండి దైవీ కులంలోకి వెళ్తుంది. शरीर की तो बात नहीं, శరీరం యొక్క విషయం కాదు ఇక్కడ. आप तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो. ఇప్పుడు మీరు బాబాకి అయ్యారు, మీరు ఈశ్వరీయ సంతానము, తిరిగి ప్రజాపిత బ్రహ్మ కూడా సంతానము. दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं. ఇంకొక సంబంధం అంటూ మీదేమీ లేదు ఇక్కడ. बेहद के बाप का बनना అనంతమైన తండ్రి కావడం అంటే
कोई कम बात तोड़े है? आप कम समझ रहे होंगे इसलिए बाबा बोल रहे कम बात तोड़े है. అనంతమైన తండ్రి కావడం అంటే ఇదేమైనా తక్కువ విషయమా ఏంటి? तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो. सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. మీ సుఖధామానికి యజమానిగా అవుతారు. కేవలం ఈ పెద్ద తండ్రిని, గొప్ప తండ్రిని మీరు తెలుసుకున్నారంటే మీ యొక్క నావ అనేది తీరానికి చేరుకుంటుంది. अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते. और नमस्ते. ओम शांति. तो धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बोले बाबा जी? धारणा के पॉइंट्स बहुत बड़ा बड़ा है. बोलो जल्दी जल्दी, एक एक पॉइंट ही बोलो जल्दी. తండ్రికి చెందిన వాళ్ళని Hmm. తండ్రి పేరు ప్రఖ్యాతం చేయాలి. हम्म ఇందులో సంపూర్ణ పవిత్రంగా అవ్వాలి, సంపూర్ణ మధురంగా అవ్వాలి అని. हम्म ఇచ్చా మృత్యు రత్న हम्म. हमें इच्छा से हमें खुद ही छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है अपने आप. సంఘంలో మనం పావనంగా అంటే ఇది ఒకటే చింత ఉండాలి మనకి. हम्म. ఇంకా వేరే ఏ చింత బాబా అన్ని చింతల నుంచి మనల్ని దూరం చేసేసారు. దూరం చేసేసారు. हम्म. ఇదే పురుషార్థం చేయాలి. మనం ఈ శరీరాన్ని సంతోషంతో వదిలేయటము అని. हम्म. పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయంతో చెక్ చేసుకోవాలి. నేను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాను, हम्म. ఎంత శృతి చేస్తున్నామని. ఇంత నిశ్చయం ఉంది, ఎంత స్మృతి చేస్తున్నాను నేను. బాబా వచ్చి అర్థం చేయించేంత వరకు కూడా మనకి జ్ఞానం అనేది అర్థం అవ్వదు, ఏం తెలియదు. తెలియదు. అది చదువుకోవాల్సిన కనిపిస్తుంది. చదివించాలి. క్షమ అంటే బాబా దీపం. మరి వారిలో లైట్ మరియు మైట్ రెండు ఉన్నాయి. జూమ్ వాళ్ళు చెప్పండి. మన ఆయువు ఇప్పుడు చేసే పురుషార్థం ద్వారానే పెరుగుతుంది అంటున్నారు. ఎంతగా స్మృతి చేస్తామో అంతగా ఎంతగా స్మృతి చేస్తే అంతగా మన ఆయుష్ వృద్ధి పొందుతుంది. బ్రాహ్మణ జన్మలో కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ జన్మలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన పితా పురుషుల చుట్టూ కాకపోతే మనం ఇప్పుడు ఒక జన్మ వదిలి మళ్ళీ ఆ బ్రాహ్మణ సంస్కారంతో పాటు మనం వెళ్తాం కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కూడా ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రాహ్మణ జన్మలోనే మళ్ళీ మనం పుడతాము అని బాబా చెప్పారు. సో కాబట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ జన్మ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనము అనంతమైన తండ్రి నుండి అనంతమైన సుఖవారసత్వం తీసుకుంటున్నాం అని మన బుద్ధిలో ఉండాలి. పూర్తి పవిత్రంగా ఉండాలి. బాబా మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంశాల గురించి అర్థం చేయిస్తున్నారు. సర్వగుణ సంపన్నం సోలాకల సంపూర్ణంగా. धारणा के लिए मुख्य सार है. फर्स्ट पॉइंट, अपने आप से पूछो कि क्या पूछना है. वो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है. మీతో మీరు ప్రశ్నించుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ क्या पूछनी चाहिए. फर्स्ट है हमें खुशी कहाँ तक रहती है. మాకు సంతోషం ఎంతవరకు ఉంటుంది. हमें खुशी कहाँ तक रहती है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है सर्वगुण संपन्न थे अब श्रीमत पर फिर बनना है. सर्वगुण संपन्नुలుగా ఉండేవారము. सर्वगुण संपन्न थे अब श्रीमत पर फिर बनना है. यह निश्चय कहाँ तक है. సర్వగుణ సంపన్నులుగా ఉండేవారము ఇప్పుడు శ్రీమతాన్ని అనుసరించి మళ్ళీ అలా తయారవ్వాలి అన్న నిశ్చయము ఎంతవరకు ఉంది. अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है.
ఇప్పుడు శ్రీమతం అనుసారంగా మళ్ళీ అలా తయారవ్వాలి అన్న నిశ్చయము ఎంతవరకు ఉంది? थर्ड पॉइंट, हम सतो प्रदान बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत माना सेवा करनी है। सॉरी, हम सतो प्रदान कहाँ तक बने हैं? మనం సతో ప్రధానంగా ఎంతవరకు అయ్యాము? మేము సతో ప్రధానంగా ఎంతవరకు అయ్యాము? दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। పగలు రాత్రి సతో ప్రధానంగా పావనంగా అవ్వాలి అన్న చింత ఉంటుందా? दिन रात सतो प्रधान माना पावन बनने की फिक्रात रहती है। सेकंड पॉइंट, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत माना सेवा करनी है। అనంతమైన తండ్రితో పాటుగా విశ్వ సేవను చేయాలి। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत माना सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। అనంతమైన చదువును చదవాలి మరియు చదివించాలి। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। అనంతమైన చదువును చదవాలి మరి చదివించాలి। దేహ సహితంగా బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। దేహ సహితంగా బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాబా స్మృతిలో సమాప్తం చేసుకోవాలి। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमनाभाव की स्थिति बनाने वाले, యజమానత్వపు స్మృతి ద్వారా మన్మనాభవ స్థితిని తయారు చేసుకునే వారే, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमनाभाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। యజమానత్వపు స్మృతి ద్వారా మన్మనాభవ స్థితిని తయారు చేసుకునే వారే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ భవ। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। సదా ఇది స్మృతి అనేది ఇమర్జ్ రూపంలో ఉండాలి। నేను ఆత్మ, చేయించే వారిని, యజమానిని, విశేషమైన ఆత్మను, మాస్టర్ सर्वशक्तिमान। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। అయితే ఈ యజమానత్వ స్మృతితో మీ మనసు, బుద్ధి మరియు సంస్కారాలు మీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి, మీ నియంత్రణలో ఉంటాయి। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ, इस स्मृति से మన్మనాభావ की स्थिति सहज बन जाएगी। నేను వేరున్నాను మరియు యజమానిని, వేరుగా ఉన్నాను యజమానిని। ఈ స్మృతితో మన్మనాభావ యొక్క స్థితి సహజమైపోతుంది। यही न्यारीपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। ఇదే అతీతంగా అయ్యేటటువంటి అభ్యాసము కర్మాతీతిగా తయారు చేస్తుంది। स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना। देखो बहुत अच्छा स्लोगन है। నిందను మరియు డిస్టర్బెన్స్ ను సహించడము। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समान अर्थात
నిందను మరియు డిస్టర్బెన్స్ ను సహించడము మరియు ఇముడ్చుకోవడము అనగా समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना చూడండి తో మరియు ఇముడ్చుకోవడము అనగా మీ రాజధానిని నిశ్చితం చేసుకోవడము. तो सभी को बोलना आज कुछ निंदा करो डिस्टर्ब करो आज मेरे को. అప్పుడు శరీరానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఇది, జబ్బులు వస్తాయి కదా ఇమర్జ్ చేసుకుంటే. ఇమర్జ్ అనట్లేదు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు బాబా, ఇముడ్చుకోవడం. ఇముడ్చుకోవడం అంటే ఇంక దాన్ని సమాయించుకోవడం అంటే లేదు, ఏమి ఇంకా అందులో కలిసిపోయింది అనమాట, లేదు ఆ విషయమే లేదు అక్కడ, ఇంకా లేదన్నట్టుగా యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఎట్లాగైతే సాగరంలో వేరే నీళ్ళని కలిసిపోతే ఇంక అనిపించదు కదా, ఏమి లేదు కదా అందులో, అలా ఇముడ్చుకోవడం అనమాట. అంటే ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना. నిందను మరియు డిస్టర్బెన్స్ ను సహించడము మరి ఇముడ్చుకోవడము అనగా మీ రాజధానిని నిశ్చితం చేసుకోవడము. इसलिए ब्रह्मा बाबा कितना निश्चित रहते थे, कोई कुछ भी बोलो. इसलिए बाबा को राजधानी मिल गई. तो अव्यक्त साइलेंस द्वारा, आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. अव्यक्त शांति द्वारा डबल लाइट फरिश्ता యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకోండి. साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता अनुभव होती है. అయితే సైలెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, శాంత స్వరూపమైన ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఏకాంతంలో ఉంటారో అప్పుడు మనసు బుద్ధి యొక్క ఏకాగ్రత యొక్క అనుభవం అవుతుంది. ఉసి ఏకాగ్రత సే విశేష దో శక్తియా ప్రాప్తి హోతీ హై. ఆ ఏకాగ్రతతో విశేషంగా రెండు శక్తులు ప్రాప్తి అవుతాయి. ఏక్ పరఖనే కి और दूसरी निर्णय करने की. यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है. చూడు, ఈ రెండు శక్తులు ఏం ప్రాప్తి అవుతాయంటే, ఒకటి పరిశీలన, రెండోది నిర్ణయం చేయడం. ఈ రెండు విశేషమైన శక్తులు వ్యవహారంలో మరి పరమార్థంలో రెండింటిలో కూడా సర్వ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసేస్తాయి. इसी से सहज ही डबल लाइट फरिश्ता స్థితి बन जाती है. దీని ద్వారానే సహజంగా డబల్ లైట్ ఫరిష్తా స్థితి అనేది తయారవుతుంది. तो पहला चाहिए क्या है, शांत स्वरूप आत्मा की स्थिति में स्थित होना. तो सभी को बताया ना, जनवरी मास का भी स्पेशल योग चलता है. जो भी सेंटर में आके योग करने वाले आ सकते हैं. सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक आ सकते हैं सेंटर में. शाम को अगर आना है तो 6:30 बजे से 5 बजे से भी 7:30 तक रहेगा. ओके, ओम शांति. और एक है मई मंथ में योग शिविर जो रहता है, एवरी ईयर योग शिविर है मई में. और किसी को भी लेके जाना या जाने वाला है तो बता देना. మే మంత్ లో యోగ శిబిర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మధుబన్లో. ఎవరైతే పంపించాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైనా తీసుకెళ్లాలనుకుంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు చెప్పి పెట్టారో అలా ఉంటే గనుక మే మంత్ లో ఉందన్నమాట యోగ శిబిర్. దానికోసం చెప్పాలి, ఆల్రెడీ చెప్పారు, 2 days అయింది, తొందర చెప్పమన్నారు.